Om Namadhyaka Chityaninaha Natashrotro Jyuve Natagnanunetre Natahumi Bomo Natejo Navayu Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Naja prana sanko navai panchubayu navasaptadatu navapanchokosha navapranipadu najapastu Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Name Vishurago Name Logo Vadunaiva Vinaiva Vaksarya Nadarmo Nacharto Nakamo Namoksho Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Na punyang na papang na sukhang na dukhang na mantra na tirtha na veda na janya ang bojanang na ibojang na bhakta Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Namitu Nasanka Namijati Veda Vidanoiva Menoiva Mata Najan Navandhu Namitrang Guru Naiva Shishwa Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Aham Nirvikalpo
निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणां न च संकतं नैव मुक्तिनामेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করব। ওম ভাগমে মনসি প্রতিষ্ঠিতঃ मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता। वाग्मे मनोषि प्रतिष्ठिता मनवे वाचि प्रतिष्ठिता। आविः आविः मे दे वेदस्यामानि स्तः श्रुतं मे मा प्रहसिः वेदस्यामानिष्टः श्रुतं मे मा प्रहसिः विनोदितेन अहोरात्रां संददामि अनेनोऽधीतेन रात्रं संवदामि वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि रीतं वदामि सत्यं वदामि मामवतु तद्वक्तारमवतु तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। शांति 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 शांति। ओम आप्यायन्तु मम अंगानि वाक्प्राणः चक्षुः। ओम आप्यायन्तु मम अंगानि श्रोत्रमासः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि उपनिषदाम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरोत्। कर्णमस्तु निराकरणं मे अस्तु। निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु। ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु
धर्म ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शांति शांति शांति। ॐ शान्ति 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 पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। शांति शांति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सहनो भवतु सहनो भुनातु। ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु। कर्वावहै वीर्यं करवावहै। यस्नो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवति अर्यमः। ॐ शां न मित्रः शां वरुणः शां न भवति अर्यमः। इन्द्रः बृहस्पतिः शां नो विष्णु गुरुक्रमः। शां न इन्द्रः बृहस्पतिः शां न विष्णु गुरुक्रमः। नमः ब्रह्मणे नमः देवाय नमो नमः ब्रह्मणे नमः देवाय। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मयसि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। मामवतु तद्वक्तारमवतु। तत्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु। मामवतु वक्तारम्। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा। भद्रं कर्णेभिः शृण्वाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। तुष्टवांशतनूभिः यतायु
वशीमद्रान्तं यदायु शांति शांति ॐ शान्ति 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 আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মকুলতি 972তম পর্ব। আজ 2025 সালের মার্চ মাসের 30 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল সানডে মোডে 263তম 263rd ডিজিটাল সানডে টক। আজকে আমাদের প্রসঙ্গটি ডেভোশন উইথ উইজডম, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এটি নববিধা ভক্তির একটি বিশেষ অঙ্গ। এটি নববিধা ভক্তির সিকোয়েন্স ধরলে চতুর্থ ধারায় আছে। নববিধা ভক্তির দুরকম ভার্টিক্যাল স্ট্রিম যদি ধরা যায়, দুটো প্যারালাল স্ট্রিম আছে, তার মধ্যে কিছু মিল কিছু অমিল এরকম রয়েছে। একটি যেটি ভক্তির শাশ্বত সনাতনী ধারা ভাগবতের, সেই ভাগবতের ভক্তির শাশ্বত সনাতনী ধারা সেটি প্রধান, সেটি মূল, সেটি মৌল ভিত্তি, মৌল উৎস। আরেকটি নববিধা ভক্তি সম্পর্কে মহাপ্রভু শ্রী গৌরাঙ্গ তিনি নববিধা ভক্তির একটি বিধান দিয়েছেন। সেটি ভাগবতের যে বিধান তার সঙ্গে কিছু মিল কিছু অমিলে রয়েছে। ভাগবতের যে ভক্তি ধারা, সেই ভক্তি ধারাটি আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষে শুধু প্রচলিত আছে তাই নয়, বেদিক সিভিলাইজেশনের সময় থেকে যে সিভিলাইজেশন এক্সচেঞ্জ হয়েছে এবং ট্রান্সফার হয়েছে, এসেন্স অর দি মেসেজ অফ সিভিলাইজেশন অর দি কন্টেন্টস অফ সিভিলাইজেশন, সেটা আমাদের সভ্যতার থেকে যে মূল বাণী, মূল ভাবধারা যেটি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্থানে সঞ্চালিত হয়েছে, তার দুটি প্রধান স্তম্ভ প্রথম থেকেই সৃষ্টি হয়ে আছে। একটি স্তম্ভ ভারতবর্ষে যেটি ব্রহ্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্বটি হলো যা কিছু সৃষ্টির মূলে, সেটি ভগবানই তার স্রষ্টা, ভগবানই সৃষ্টির মূল কারণ, ভগবানই সৃষ্টির মূল কার্য, এবং ভগবানই পরে জানা গেল, ঋষিরা বললেন, ভগবানই সৃষ্টির উপাদানের মধ্যে সন্নিহিত। সৃষ্টির সর্বত্র সর্বভাবে ভগবান নিহিত হয়ে আছে। যাকে বলা হয়েছে গুহাস্থিত, গূঢ় গুহাস্থিত, অথবা যাকে বলা হয়েছে হৃদয়স্থিত, তিনি হৃদয়ে অবস্থান করেন। কোনোভাবে বর্ণনায় আছে তিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরে গুহাতে অবস্থান করেন, হৃদয় গুহা। আবার কোনোভাবে বলা হয়েছে তিনি আত্মারূপে আমাদের মধ্যে অন্তরে বিরাজমান হয়ে থাকেন। তিনি বিরাজমান হয়ে আছেন, নির্দিষ্টভাবে কোনো স্থানে তা নয়, বিরাজমান হয়ে আছেন, সর্বত্রগামী, সর্বত্র তার অবস্থান। তিনি সবভাবেই অঙ্গে অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। মন সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা ছিল প্রথম দিকে, একেবারেই প্রথমেই মনের যে ব্যাখ্যা ছিল সেটি হলো মনটি একটি মন, একটি মানুষের একটি মন, এবং সেই একটি মনের মধ্যেই সবকিছু চেতনার দ্বারা তাড়িত, চেতনার দ্বারা চালিত, পরিচালিত হলো মন। আদি ঋগ্বেদে যখন অগ্নিতত্ত্বের ব্যাখ্যা অনেকে করেছেন, এবং গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা অনেকে করেছেন। আমাদের ভারতবর্ষের মহাপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই উল্লেখযোগ্য যারা গায়ত্রী মন্ত্র এবং অগ্নিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। এটি তাদের সাধন জীবনের মধ্যে প্রধান হয়ে আছে। আমরা প্রায় এটা
প্রায় সব স্ট্রিমের মধ্যেই আছে, তাই বিশেষ করে কোনো নামের মধ্যে যাচ্ছি না। যেটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেটি হলো কেমন ভাবে এই দুটি তত্ত্বকে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কিভাবে তাদের মধ্যে সম্পর্ক বিন্যাস হয়েছে। গায়ত্রী মন্ত্রে যেটি মূল প্রতিপাদ্য সেটি হলো ভগবানের এই সৃষ্টির মধ্যে তিনি সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, অর্থাৎ নিজেকে তিনি সমর্পিত করেছেন। তিনি যেমন একটি অঙ্গে যেমন তিনি স্থাপিত হয়ে আছেন, তেমনি তিনি সর্বাঙ্গে স্থাপিত হয়ে আছেন। তার এই সর্বাঙ্গে স্থাপিত হয়ে থাকাটি তার পুরুষোত্তম রূপ, আর একটি অঙ্গে স্থাপিত হয়ে থাকাটি তার অনুব্রহ্ম পরিচয়। অনুব্রহ্ম পরিচয়টি হলো একটি কোষের মধ্যে ব্রহ্মের উপস্থিতি। তিনি অনুব্রহ্ম, তিনি অনুচেতন। If we have to explain that in modern scientific terms, the presence of the Supreme within an individual human person is at the nuclear level, within each cellular contents of the body and the organs. It's present within each organ and every organ, but it's present in a very small, minuscule position, infinitesimally small position, but having the energy content of the same Supreme. তিনি এক অতি ক্ষুদ্র কণা হয়ে কোষে কোষে বিরাজমান হয়ে আছেন, কিন্তু তিনি আবার সেই জ্যোতির্ময় যিনি পরম পুরুষ, তিনি সেই জ্যোতির্ময় পরম পুরুষের যে উপস্থিতি এবং যে পরিচিতি, সেই জ্যোতির্ময় পরম পুরুষ তার উপস্থিতি এবং পরিচিতির মধ্যেই তিনি বিরাজমান হয়ে আছেন। ঋষি বললেন, পৃথিবী অপহ তেজ অনিল খে সমুত্থিতে পঞ্চ আত্মকম যোগ গুণে প্রবৃত্তে ন তস্য রোগঃ ন জরা ন মৃত্যু প্রাপ্তস্য যোগো অগ্নিময়ং শরীরম। এখান থেকেই বিভেদটা শুরু হয়ে গিয়েছিল গুরু শিষ্যের। এটি প্রথম ভিজুয়ালাইজ করেন এবং বর্ণনা করেন ঋষি বৈশম্পায়ন কৃষ্ণ যজুর্বেদের শিক্ষা দেওয়ার সময়। কৃষ্ণ যজুর্বেদের শিক্ষা দেওয়ার সময় তিনি এটি প্রথম অনুভব করেন, উপলব্ধি করেন এবং ব্যক্ত করেন, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন। ঘটনাটি কিরকম যদি আমরা এবার তার ইলাবোরেশনটা দেখি। এটি পঞ্চপ্রকাশ, যে পঞ্চ মহাভূত পৃথ্বী অপ তেজ অনিল খে। এই পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, মহাকাশ, এই যে পঞ্চ মহাভূত, এই পঞ্চ প্রকাশ, ঋষি বললেন ভগবান এই পঞ্চ প্রকাশে আবির্ভূত হয়েছে। যারা এখন আর্ট সায়েন্স নিয়ে কাজ করছেন, সায়েন্টিফিক স্টাডি করছেন বিভিন্ন ভাবে, ওভারঅল আর্ট সায়েন্স নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগই জানেন যে এটা একটা গ্র্যাভিটেশনাল প্রসেসে চলছে এবং তারা সেইভাবেই বর্ণনা করেছেন এবং এটা একটা অটোনোমাস প্রসেস, অটোমেটিক হচ্ছে, এর পেছনে কোনো কারণ নেই।
কে সৃষ্টি করলো, কে লালন পালন করছে, ওসব ব্যাপার না। যা হয়েছে হয়েছে, এটা কোনোভাবে হয়েছে এবং কোনোভাবে হয়ে যাওয়ার পরে এটার মধ্যে একটা চলমান সূত্র আছে। সো উই ডোন্ট হ্যাভ টু বি কনসার্নড অ্যাবাউট হাউ হ্যাজ ইট কাম ইনটু বিং, রাদার উই নিড টু বি কনসার্নড অ্যাবাউট how do we take it forward and maintain its goodness for everyone. খুব ভালো মনোভাব। এখানে কোনো ভগবানের স্কোপ নেই, ভগবানের কোনো উল্লেখ নেই এবং ভগবানের সেখানে কোনো স্কোপ অফ মেনশনিং এরও সেখানে দরকার নেই। কিন্তু যারা এবার আরো ফাইন টিউনের মধ্যে চলে গিয়েছে, এই সৃষ্টির মধ্যে নানা আছে, যেমন মহাকাশ রয়েছে, মহাকাশ বিদ্যা, মহাসমুদ্র রয়েছে, মহাসমুদ্রের ওশানোগ্রাফি, স্পেস সায়েন্স, ওশান সায়েন্স অর ওশানোগ্রাফিক্যাল সায়েন্স, যারা আমাদের এই বায়ুমণ্ডলের মধ্যে গবেষণা করে চলেছেন, কি চলছে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে, তারা অ্যাটমসফিয়ারিক সায়েন্স নিয়ে গবেষণার মধ্যে আছেন এবং খোঁজবার চেষ্টা করছেন কানেকশনস গুলি, কেমন করে কি চলছে, কেন চলছে, কিভাবে আসলো, কিভাবে তার পরিণতি হবে, কোন দিকে এগোচ্ছে, কি কি কারণ তার মধ্যে প্রবলেম হওয়ার, কি কি কারণ তার মধ্যে প্রসপেক্ট ক্রিয়েট করবার ইত্যাদি। যারা স্পেস মহাকাশ নিয়ে যারা গবেষণায় আছেন বা কার্যের মধ্যে আছেন, ইদানিং একটা অসম্ভবকে সম্ভব করলেন বিজ্ঞানীরা। মহাকাশ থেকে দীর্ঘদিন মহাকাশে অবস্থান এবং বিচরণের পর জীবন্ত এবং একেবারেই যেন ধরে নিয়ে আসা, এইভাবে যেন যেন ভগবান তাকে তার সেই মাতৃকোলে নিয়ে এসে নামিয়েছেন, এমন ভাবে জীবন ফিরিয়ে আনা হলো ধরিত্রীর বুকে, পৃথিবীর বুকে। আশ্চর্য ঘটনা ঘটল পৃথিবীর বুকে। এমন বিদ্যায় যারা আছেন তাদের মধ্যে এবার সবারই মধ্যে যেটা এবার, এছাড়াও যারা সমুদ্রের মধ্যে ওশানোগ্রাফির মধ্যে এখন বিভাগ হয়ে গেছে, সমুদ্রের মধ্যে এখন যে স্টাডি চলছে তাতে তিনটি বিভাগ হয়েছে। একটি হচ্ছে যারা সমুদ্রের উপর, জলের উপরিতল যারা আছে উপর দিকটা, আরেকটি হচ্ছে একেবারেই তলাকার দিকে সমুদ্রের যে বেড তার দিকে, আর মাঝখানটা। উপর দিকটা যেটা, সেটা হলো সেখানে অক্সিজেন ইজ ফেভারেবল কন্টেন্ট। একেবারেই তলার দিকে যেখানে, সেখানে অক্সিজেন ইজ ডেট্রিমেন্টাল টু দেয়ার এক্সিস্টেন্স। আর মাঝখানে যেখানে আছে সেখানে রেসিপ্রোসিটি আছে, কখনো উপরের দিকের জন্য তাদের ওরিয়েন্টেশন হয়, আবার কখনো নিচের দিকের জন্য ওরিয়েন্টেশন হয়। এটা একটা ওয়েভ থিওরি ডেভেলপ হয়েছে, তার ফলে যখন যে ওয়েভটা আসে সেই ওয়েভটাই ডমিনেট করে। অর্থাৎ এর মধ্যে নানা প্রকরণ রয়েছে এবং এর দ্বারা একটি বোঝা যাচ্ছে যে একই রকম ভাবে সবগুলো নেই, নানা ভাবে আছে। অ্যাটমসফিয়ারিক সায়েন্সে যারা আছেন তারা যে 7টা লেয়ারকে প্রাইমারিলি করেছিলেন আইডেন্টিফাই, এখন দেখছেন প্রতিটা লেয়ারের মধ্যে ফানেলস আছে, যেন একটা ফানেলের মতো। ফানেল যেমন নিচের দিকটা সরু হয়ে চলে আসলো আর উপর দিকটা সার্কুলার অর সেমি সার্কুলার, কিন্তু অনেকটা ছড়িয়ে গেল, তার একটা রেডিয়াস আছে। এই ফানেলের মতো হয়ে আছে, ফানেলের মতো তার মধ্যে যে অ্যাট্রিবিউটসটা আছে সেটা থ্রু দ্য ফানেল ইট অ্যাক্টস অ্যান্ড ওয়ার্কস, এবং ফানেলটির যে এক্সিস্টেন্স সেটি কখনো ওর সঙ্গে সমান, কখনো ওর থেকে আলাদা। মহাকাশের স্পেস সায়েন্সে যখন যাওয়া হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে যেগুলি কসমিক বডি আছে, এই যেমন সূর্য লোক যেটি, সেখানে সূর্যের যে দাপট, সূর্য লোক থেকে যখন বেরিয়ে গিয়ে আবার আর একটা এরকম লোকের মধ্যে যাওয়ার কাছাকাছি আসা হবে, তখন দেখা যাবে তার দাপটের নেচারটা আলাদা। দাপট মিনস তার যে শক্তির যে উপস্থিতি, তার মধ্যে যে ফান্ডামেন্টাল পাওয়ার অ্যান্ড স্ট্রেংথটা আছে, তার যে উপস্থিতি।
সাইন্টিফিক অ্যানালিসিসে এখানে এবার it has created a lot of puzzles এবং দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের সি বেডে ওশানিক বেডে যারা গবেষণা করে এখন ইদানিং এই 2020 সালের পর থেকে যে সমস্ত গবেষণাগুলি এখন পর্যন্ত অ্যাসেম্বলড হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে, তারা ওখানে ফিউয়েলের খরচ খবর করছে। পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস এর পরিবর্তে কি পাওয়া যায় খুঁজছে, পাওয়া গেছে। এমন সব পাওয়া গিয়েছে যে সামান্য একটু পরিমাণ তার প্রায় 10,000 টাইমস তার যে পাওয়ার, তার প্রায় 10,000 টাইমস ভলিউমের অল্টারনেটিভ ফুয়েল এখন যেটি আছে সেটা ইকুইভ্যালেন্ট। অর্থাৎ এতটাই পাওয়ারফুল সোর্স অফ ফিউয়েল রয়েছে সি বেডে, প্রচন্ড পাওয়ারফুল। কিন্তু তাকে কিভাবে আনফোল্ড করা হবে, এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে এসে আনফোল্ড করা হবে এবং তাকে বাঁচিয়ে দেবে, এটা একটা জীবন্ত সি প্ল্যাঙ্কটন, নানা ভ্যারাইটি, 13-14টা ভ্যারাইটি আছে, তার মধ্যে নানা ভ্যারাইটি। তার মধ্যে কিছু ভ্যারাইটি আছে ভীষণ পোটেনশিয়াল, কিছু ভ্যারাইটি আছে তার পোটেনশিয়ালিটি খুব কম। তো দেখা যাচ্ছে সেগুলিকে নিয়ে আসা যায়। তো একটা সাইন্টিফিক গ্রুপ আমেরিকার কয়েকটি সাইন্টিফিক অর্গানাইজেশনের তারা বার করেছে, তারা বলছে ইট ইজ সো অ্যামেজিং, এমন সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনা ওখানে হয়ে আছে যে আমরা যে ভাবছি যে এই আর্থের সার্ভাইভালের জন্য যে ফুয়েল পাওয়ারটা দরকার সেটা শেষ হয়ে এসেছে, আর কিছুদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। আমরা আমাদের খবরই নাই যে কেউ একজন এমন ভাবে একটা রিজার্ভ তৈরি করে রেখেছে, এমন জায়গায় রেখেছে যেখানে পৌঁছবার জন্য যে টেকনোলজি বা যে ধরনের ডেভেলপমেন্ট দরকার, গোটা পৃথিবীটা সেই টেকনোলজি এবং ডেভেলপমেন্টের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ এভরিথিং ইজ সিনক্রোনাইজড। ওখানে একটা গুপ্তধন আছে, সেই গুপ্তধনটা পেতে হলে যেভাবে যেতে হবে, তার যে সমস্ত উপকরণ লাগবে, ওখানে যেতে হলে যেভাবে যাওয়া যাবে, এবং শুধু গেলে হবে না, গিয়ে ওখানে ওগুলোকে পেতে হবে, ওগুলোকে সংগ্রহ করতে হবে, ওগুলোকে সংগ্রহ করে আবার ফিরে আসতে হবে উপরে, এবং ফিরে এসে সেগুলোকে কার্যে পরিণত করতে হবে এবং সেগুলোর দ্বারা মানুষের সভ্যতার লালন পালন করতে হবে। এত সব যদি করতে হয় তাহলে দেখা যাবে যে এর মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের ইন্ট্রিনসিক কানেকশন কখনো না কখনো, কোনো না কোনো ভাবে কেউ না কেউ করে রেখেছে। আদারওয়াইজ হাউ ক্যান ইট হ্যাপেন যে ওইগুলি যখন জানা গেল তখনই ওইগুলি জানার এবং ওইগুলির কাছে যাওয়ার এবং ওইগুলিকে নিয়ে এসে তার সামর্থ্যকে জগতের মধ্যে প্রয়োগ করবার একটু একটু করে সামর্থ্য আমাদের তৈরি হয়ে গেল। এখন লার্জ স্কেলে হয়নি, কিন্তু এখন ল্যাবরেটরি স্কেলে এবং স্মল অ্যাপ্লিকেশন স্কেলে হয়ে গিয়েছে, এরপর লার্জ স্কেলে হয়। তো তারা বলছেন some surprising initiative somewhere was there at the point of creation. একটা ক্রিয়েশনের পয়েন্ট আছে, যে পয়েন্টে কোনো একটা বিস্ময়কর কিছু একটা তৈরি হয়েছে। হাউ হ্যাজ ইট হ্যাপেন অ্যান্ড প্রবলি কে সেটা করলো সেটা কেউ জানা নেই, আমাদের জানা। নাইস, তারা এই কনফেশন, তারা এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর দিকে এগিয়ে এসছেন। দে আর সো নাইস পিপল, থ্যাঙ্কস টু দেম। ঋষি বললেন যে এই যে রহস্য, এই যে বিশ্ব মাঝে যে এই পঞ্চমহাভূতের যে রহস্য, এই রহস্যের মধ্যে যখন চলে যাবে তখন তুমি জানবে যে সবগুলোর জন্য কানেক্টেড হয়ে আছে, একটার সঙ্গে আরেকটা যেন কানেক্টেড হয়ে আছে। একটার সঙ্গে আরেকটা যেমন ভাবে কানেক্টেড হয়ে আছে,
সেটি কেমন ভাবে আমরা বুঝবো যে কানেক্টেড হয়ে আছে? আমরা একটু আমাদের জানা অংশে প্রবেশ করছি। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দক্ষিণ ভারতে গিয়েছেন, গোদাবরী তীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেন। তিনি ওখানে উপস্থিত হয়েছেন, রামানন্দ আসলেন তার সঙ্গে। তিনি যেভাবে আসেন, সব কোনদিন পালকিতে চড়ে, কোনদিন রথে, তার সঙ্গে বহু লোকজন আসে। ওই অঞ্চলের রাজা, তিনিও এসেছেন অবগাহন। যাই হোক, ঘটনা পরম্পরায় সাক্ষাৎ। তিনি একজন মহাপুরুষ, তাই প্রথম সাক্ষাতেই তিনি চিনে নিলেন যে যিনি সম্মুখে দণ্ডায়মান তিনি প্রকৃতভাবে কে। তার অন্তর থেকে তিনি বার্তা পেলেন যে যাকে দেখছি ইনি একজন মনুষ্য দেহধারী কেউ একজন। প্রণামে, ষষ্ঠাঙ্গে, স্পর্শে তার মধ্যে বোধটা পরিপূর্ণভাবে হলো। মহাপ্রভু প্রশ্ন করলেন, তোমায় দেখছি তোমার ভাগবতী তনু, তুমি বলো সাধ্য কি? সাধ্যের নির্ণয় করো রায়, তুমি সাধ্যের নির্ণয় করো। এই ওদের মধ্যে কনভারসেশন শুরু হলো। রায় রামানন্দ এ বিষয়ে কোনোভাবেই তিনি মনোবিঘ্ন তৈরি ছিলেন না। কোনোভাবেই তিনি প্রস্তুত হয়ে যে এই সাধ্যের নির্ণয় তাকে বলতে হবে বা তাকে এটা তাকে ব্যক্ত করতে হবে, ইতিপূর্বে তিনি কোনোভাবে প্রস্তুত ছিলেন। আর ইতিপূর্বে তিনি কোনোভাবে সেটি ব্যক্ত করতে পারেননি, কারণ তিনি করেন। ইতিপূর্বে কোনোভাবে তার মধ্যে উদয়ও হয়, ওই তখন তখন হচ্ছে। তা তিনি বললেন, যেমন ভাবে বর্ণনা আছে আমরা পড়ছি, প্রয়োজন আছে আলোচনার জন্য। প্রভু কহে পরশ্লোক সাধ্যের নির্ণয়, রায় কহে সধর্ম আচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়। অর্থাৎ ভক্তির প্রথম পরিচয়টি হলো সধর্ম আচরণ বা সধর্ম আচরণ। বিষ্ণু পুরাণের সমর্থন করে দিয়েছেন, বর্ণাশ্রমা আচরতা পুরুষেন পরহ পুমান, বিষ্ণু আরাধ্যতে পন্থা ন উৎকর্ষ কারণ। তিনি যে পথে আছেন, যার যে চরিত্র, যার মধ্যে যেমন মানবিক প্রবণতা, তিনি সেই পথে এগিয়ে গিয়ে সেই মানবিক প্রবণতার মধ্য দিয়ে গিয়ে তিনি ভগবানকে শ্রী বিষ্ণু রূপে আরাধনা করবেন। আর তার মধ্যে সেই ভক্তির সঞ্চার হবে, তার মধ্যে সাধন পুষ্প ফুটে উঠবে, জ্ঞানের সঞ্চার হবে, উপলব্ধি হবে, আর পরিণতিতে তিনি ভক্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে। এটি তার প্রথম ভাব। মহাপ্রভু বললেন, এহ বাহ্য আগে কহ। প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর, রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সর্বসাধ্য সাধ। কৃষ্ণে যা কাজ করছো কর্মযোগের ফল, যা কাজ করছো ভগবানকে সমর্পণ করে করো, কর্মযোগের ফল। তার মনে তখন
শাস্ত্রের যে সমর্থন বাক্য আসলো সেটি ভাগবত গীতার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝালেন এবং এটাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শেষ অব্দি এই তত্ত্বকেই সর্বশেষেই এই তত্ত্বকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। यत् करुषि यत् अश्नोषि यत् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्वाहासि हि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत् आत्मना। হে অর্জুন, তুমি যা কিছু করছো, ভাবছো, তুমি যে কর্মের মধ্যে আছো, যে সাধন ভজন পূজার মধ্যে আছো, যে সমাজের কর্ম জীবনের কর্মের মধ্যে আছো, যে পৃথিবীর চিন্তা, মানুষের চিন্তা, ভগবানের জন্য চিন্তা, নিজের জন্য বা যা কিছু, তুমি যখনই তার মধ্যে প্রবেশ করছো, তুমি আমাকে অর্পণ করে কর্মটি করো, আমাকে সমর্পণ করে কর্ম করো। ভগবান অর্জুনকে বললেন, তাহলে কি হবে? আমার ভক্তি তুমি লাভ করো। ভগবানের ভক্তি তার অর্জন হবে, ভগবত ভক্তি তার মধ্যে আসবে। প্রভু কহে, কেহ বাচ্ছ আগে কহ আর, রায় কহে স্বধর্ম ত্যাগ। স্বধর্ম ত্যাগ কোথায় বলেছিলেন? স্বধর্ম আচরণ। এখন বলেন স্বধর্ম ত্যাগ ভক্তি সাধ্য সাধ। স্বধর্ম ত্যাগ, এটা নিয়ে আমাদের ভক্তি শাস্ত্রের যারা পর্যালোচনা করেছেন, পরবর্তী সময়ে ভক্তি শাস্ত্র নিয়ে অনেকেই গবেষণা করেছেন, ডক্টরেট হয়েছেন, আমেরিকা থেকেও হয়েছে। আমাদের এখানকার মহাপুরুষ এবং সংঘ প্রধান এমন মহাপুরুষরা আছেন। আর এছাড়াও খুবই বিখ্যাত মহাপূজনীয় মহাপুরুষরা আছেন, তারাও এই ভক্তি তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। স্বধর্ম ত্যাগ, স্বধর্ম ত্যাগ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একেবারেই অর্জুনকে একেবারেই ভাগবত গীতার শেষে গিয়ে অর্জুনকে দুটি অ্যাডভাইস দিয়ে ক্লোজ করলেন। একটি অ্যাডভাইস দিলেন নিষ্কাম কর্ম, যে কর্মের মধ্যে তোমার কোন রকম বাসনা, কোনো কামনা, নিজের কোনো অভিপ্রেত, নিজের কোনো চয়েস, নিজের কোনো প্রেফারেন্স, টেস্ট, এগুলি থাকবে না, কোনোভাবেই থাকবে। সেটাই হলো তোমার ডেস্টাইন ওয়ার্ক, ভগবানের আদিষ্ট কর্ম। আর এটি তোমার ভক্তের ধর্ম, তুমি ভক্ত, তোমার তাই ধর্ম। আর যদি পারো, আর যদি পারো, সর্বধর্মিয়ান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচি। অর্জুনকে বললেন, সর্বধর্মিয়ান পরিত্যাজ্য, ধর্মটা অ্যাকচুয়ালি রিলিজিয়ান না, এটি হলো নিজের ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টিজ অফ লাইফ, অ্যাট্রিবিউটস অফ লাইফ, জীবনের যে চরিত্র, সেটাই হলো ধর্ম। কেউ
ষড়রিপুর আশ্রয় নিয়ে আছে ভাগবতে ব্যাখ্যা করলেন নারদের ভক্তি সূত্রে প্রবেশ করবার পূর্বে। সেটি কেমন না, সে ভক্তির আশ্রয় নিয়ে আছে অথচ সে আবিলতায় পরিপূর্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন তামসিকতা, ভক্তির তামসিকতা। সে ভক্তির আশ্রয় নিয়ে আছে, ভক্তির যা যা উপকরণ সেগুলো সবই আছে, পূজন কীর্তন, তার মধ্যে যা কিছু জপ ধ্যান, তার যে খাদ্য, তার যে জীবন চলন রীতি সবই আছে, কিন্তু তখন সে তামসিকতার আশ্রয়ে আছে, তামসিক ভক্তি। আর এক ধরনের ভক্তি আছে, সেটিকে ভগবান বললেন অর্জুনকে, অর্জুন রাজসিক ভক্তি। রাজসিক ভক্তি কি? অনেকের আছে নানা উপকরণ, সেগুলো ইম্পর্টেন্ট, নানা রকম ভাবে প্রচারের দ্বারা প্রচার করা, তার মধ্যে অনেক কিছু আছে, উপকরণের প্রচার, নিজের মহিমা প্রচার, নিজের জগতের কাছে নিজের কন্ট্রিবিউশন তার প্রচার, নিজের বিশেষত্বের প্রচার, এগুলো হচ্ছে রাজসিক ভক্তি। ভগবান অর্জুনকে বললেন পারলে তার থেকে দূরে সরে যায়। আরেকটি আছে, নারদ ঋষিকে বললেন নারদ, যখন তোমার কাছে ভক্তি, ভক্ত, ভগবান এই তিনটের যখন পরিচয় তোমার কাছে এক হয়ে যাবে, non-discriminative devotion, devotion without any discrimination on the elements of devotion, personalities or contents of devotion, and the context of devotion. যখন চারপাশের পরিস্থিতি, যখন অন্তরের নিজের পরিস্থিতি, আর যখন তত্ত্বের যে ভগবত তত্ত্বের যে প্রবেশ অথবা যে অধিকার, এই তিনটি যখন একাকার হয়ে যাবে। কেমন করে হবে? নারদ প্রশ্ন করলেন। সনত কুমার বললেন, হে নারদ, সাত্বিক ভক্তিকে তুমি এবার তর্জমা করো। সাত্বিক ভক্তি কি? না, সে জানে তার প্রভু ভগবান সেই সবটি হয়ে আছে। সনত কুমার তাকে বোঝালেন তিনি তো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তুমি তাকে অনুমাত্রায় ভাবছো তিনি পরিপূর্ণ, তুমি তাকে প্রমাণে ভাবছো তিনি পরিপূর্ণ, তুমি তাকে অপ্রমাণে ভাবছো তিনি পরিপূর্ণ, তুমি তাকে অবয়বে ভাবছো তিনি পরিপূর্ণ, তুমি তাকে অনুতে পরমান্তে ভাবছো তিনি পরিপূর্ণ, তুমি কোষে ভাবছো তিনি পরিপূর্ণ, আর তুমি তাকে জগৎ বিস্তারে ভাবছো তিনি পরিপূর্ণ। মহাসৃষ্টির মধ্যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তুমি তাকে ভাবছো তিনি পরিপূর্ণ। সনত কুমার নারদকে বললেন ওই তিনি পরিপূর্ণ, তাকে তুমি যেদিকে তাকাবে, যেদিকে দেখবে, সেই তিনি বিরাজ করছে। সনত কুমার বললেন যতঃ বৈ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে येन जतानि जीवन्ति यत् प्राणा प्रविशन्ति तद् ब्रह्म।
তুমি সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতনকে তুমি দেখতে থাকো, তুমি সবের মধ্যে তাকে দেখতে থাকো, তুমি অনুভব করতে থাকো, তুমি তোমার উপলব্ধির আয়নায় দেখো তাকে। তুমি যখন উপলব্ধির আয়নায় যখন তাকে দেখবে, তখন তোমার মধ্যে তার যে প্রজ্ঞা, ভগবত প্রজ্ঞা জাগ্রত হবে। রামানন্দকে মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করলেন, আগে কহো আর। প্রভু কহে, এহ ভাজ্য আগে কহো আর। রায় কহে, জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি শাস্ত্র সার। রামানন্দ এবার বললেন, জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি। কেমন করে জ্ঞান মিশ্রা ভক্তির সন্ধান পাবো? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়ে দিয়েছে, ব্রহ্মভূত প্রসন্ন আত্মা না শোচতি না কাঙ্ক্ষতি। অর্জুনকে বললেন, প্রসন্ন আত্মা, ব্রহ্মভূত প্রসন্ন আত্মা না শোচতি না কাঙ্ক্ষতি। সমহ সর্বেষু ভূতেষু, সমহ সর্বেষু ভূতেষু তৎ মদ্ভক্তি লাভতে পরম। যে প্রসন্নতায় আছে, কি প্রসন্নতায় আছে? সত্যের পথের এপ্রিল সংখ্যায় বেদের লেখাটি যিনি পড়তে পারবেন, এটির প্রায় অনেকটা অংশ আবার দেওয়া হয়েছে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে, অল্প কয়েক মাসের মধ্যে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাই সেখানে কয়েকটি প্রিন্সিপাল দেওয়া হয়েছে, যারা সাধারণ ভজনের পথে আছেন তাদের জন্য ভীষণ প্রয়োজন। তাই দেওয়া, যদি কেউ সাধারণ ভজনের পথে যেতে চান তার the profile of a modern person. প্রায় 100 বছরের কাছে হতে চললো। 70 থেকে 100 বছর এই পিরিয়ডের মধ্যে বিগত যে লিটারেচার গুলো এসেছে ওয়ার্ল্ডে, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় থেকে, তারপর থেকে বাকি সময়টা, তার মধ্যে হিউম্যান প্রোফাইল, হিউম্যান ক্যারেক্টার, দ্য ডেফিনেশন অফ হিউম্যান বিং ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে নানাভাবে এসেছে। কিন্তু যতগুলি এসেছে এ পর্যন্ত প্রায় সবগুলিরই একই সুর আছে, একটা সুর আছে। 3টে ভ্যারাইটি আছে কিন্তু একটা সুর আছে। একটা ভ্যারাইটি যেটি ক্যাথলিসিজম বা ক্যাথলিক ইন্টারন্যাশনালিজম, এই ভ্যারাইটি। সেকেন্ড ভ্যারাইটি হচ্ছে আনফিক্সড, আনস্টেইনড, human soul, unfixed, unstained. আর থার্ড ভ্যারাইটি আছে দ্য নিডিং অ্যানিমাল। নিডিং অ্যানিমালটি যারা করেছেন এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট, মাসলো, তার আগে ইকোনমিক থিওরিতে এসছে অ্যারন স্মিথ থেকে শুরু করে। এটা একটা স্ট্রিম, এটা থিওরিটিক্যাল, এটা সবটাই থিওরিটিক্যাল। আনফিক্সড, আনস্ট্রেইনড যারা করলেন, যারা ভাব, তারা অ্যাকশনে আছে। ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, কর্পোরেটাইজেশন,
industrial revolutions, information technology, computer-based weaving and computer-based science, digitalization, HTML. They are now capturing the world, and more or less এখন যদি সত্যি করে হিসাব করা যায় তাহলে দেখা যাবে ওয়ার্ল্ডে প্রায় 30-35% is under this tree. One of the most important. আর যেটা ফান্ডামেন্টাল ক্যাথলিসিজম যেটি, সেটি হচ্ছে পারসেপটিভ রিয়ালিটি, পারসেপটিভ ইকুয়ালিটি, limited or partial freedom in thoughts and actions, and centric to certain doctrines. এটি শুধু যে ক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ানিটিতে আছে তা নয়, এটি আরো কিছু কালচারাল স্ট্রিমের মধ্যে এটি একদম কমন। এন্টায়ার সেমিটিক থটস যে স্ট্রিম তার মধ্যে একদম কমন। ইভেন ইন্ডিয়ার মধ্যেও সেটি বেশ ভালোভাবেই আছে, হল ওয়ার্ল্ডেই সেটি আছে। সেটিও প্রায় ওরকম around 35-40% people are that. এভাবে যেটা হয়ে আসছে তার মধ্যে থেকে এবার একটা নিউ ডাইমেনশন থেকে যদি ভাবা, নিউ ডাইমেনশন ইমার্জ করেছে ওয়ার্ল্ডের কয়েকটি পয়েন্ট থেকে, and everywhere the impact has come from India. যেখানে যেখানে ইমার্জ করেছে প্রত্যেকটা ইম্প্যাক্টটা ইন্ডিয়া থেকে গেছে। at least the seeding has gone from India. তার মূল সূত্রটা ভারতবর্ষ হয়ে গেছে, and তারও সবেরই মূল সূত্র হচ্ছে দ্য বেদাস, ভেদিক থটস থেকে সেখানে গেছে। এটি হলো দ্য কনসেপ্ট অফ টোটালিটি অ্যান্ড দ্য স্পিরিট উইদিন। যা কিছু জীবন আছে, যা কিছু আছে, তার মধ্যে একটা স্পিরিট আছে। এই স্পিরিটটা ইটস নট ডক্ট্রাইন, এটা ঠিক কোন একটা ডক্ট্রিন দিয়ে এগিয়ে চলে না। এটা একটা স্পিরিট which can have any content and any dimension. অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরে সাধন ভজনের রথে চারদিকে সমস্যা দেখে তিনি ভগবানের কাছে প্রে করেছিলেন যে প্রভু তুমি আবির্ভূত হও, সমাজের গ্লানি রুখবার জন্য আবির্ভূত হও। নিমাই পণ্ডিতকে তিনি চিনেছিলেন, তিনি পণ্ডিত ঠিকই, কিন্তু তিনি অন্য পণ্ডিত। তারপর তার ক্রমে যে ট্রান্সফরমেশনটি লোকে জানলো, অন্তরেই ছিল, বাইরে ফুটে উঠল, অদ্বৈত সেটি জানল। যখন তিনি চলে আসছেন অনির্দেশ্যে, অনির্দিষ্ট একটা পথে, অনির্দেশে, অদ্বৈত যান। অদ্বৈত আচার্য তাকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন যখন তিনি ওখানে, যখন তিনি শিখেন, অদ্বৈত বার্তা পাঠিয়েছেন। অনেকদিন সেক্ষেত্রে হয়ে গেছে, গম্ভীরা পর্ব একেবারেই তখন তুঙ্গে, সে সময় তিনি বার্তা পাঠান, আরিয়ানকে দিয়ে বার্তা পাঠান, বললেন যাও তাকে কি বলো, বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল, বাউলকে কহিও হাটে নামিকাই চাউল, বাউলকে কহিও কাজে নাহি তো আউল, বাউলকে কহিও ইহা
ওই আছে বাবা। He knew the dimension. অদ্বৈতের মধ্যে সেই প্রজ্ঞা, ব্রহ্মপ্রজ্ঞা তার মধ্যে ফুটে উঠেছে। ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রয়ে তিনি আছেন। ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রয় কি হলো না, তিনি ঠিক ঠিক ভাবে তাকে চিনতে পারেন, তিনি ঠিক ঠিক ভাবে তাকে আইডেন্টিফাই করেন। বর্ণনা দিচ্ছেন কবিরাজ গোস্বামী মহারাজ, যে পথে যায়ের চলি শ্রী গৌর সুন্দর, সেই দিশে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর। যেখানে পড়ে প্রভুর চরণ যুগল, সেই স্থানের ধুলি লুটেন সকল। ধুলি গুচ্ছি পায় মাত্র শেষ স্বীকৃতি জন, তাহার আনন্দ হয় অকথ্য কথা। কিসে শ্রী বিগ্রহের সৌন্দর্য অনুপম, দেখিতে সবার চিত্ত হরে অবিরাম। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বর্ণনা করলেন কখন তিনি অদ্বৈত আচার্য কোন সময় পাঠালেন এই বার্তা। ওই সময় পাঠালেন যখন অনেকে তাকে চিনতে শুরু করেছে। সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরের ঘরে তার কাছে বালকরা, যুবক, নবীন যুবকরা যাতায়াত করে। অনেকেই এসে বিস্মিত হয়েছেন দেখে যে রামকৃষ্ণদেব খাটের উপর বসে আছেন, এই খাটের তক্তপোষের উপর, আর সব যুবকরা সব নিচে বসে আছে, অনেক যুবক। আর উনি সবার সঙ্গে কথা বলছেন, হাসি ঠাট্টা করছেন, যেন একটা নর্মাল কিছু। অনেকেই এসছে, তাদের মনের মধ্যে কোয়েশ্চেন উঠেছে, কেমন সাধু, কেমন মহাপুরুষ, এইরকম ভাবে গল্প গুজব করে। এ কখন হয় না, সে কত গম্ভীর হবে, সবসময় তার মধ্যে একটা কিছু হবে, এইরকম একটা মানুষ। যারা এসেছে তারা পরে বুঝেছে, হয়তো তখন বোঝেনি, পরে বুঝেছে। যে যুবকরা এসেছে তারা একটা জিনিস বুঝেছে, যে তাদের আসতে ভালো লাগে, তাদের ওর কাছে না আসলে মনে কেমন যেন ক্ষীণ হয়, কেমন যেন একটা আকর্ষণ তারা বোধ করে। কেন ক্ষীণ সে বিষয়ে তাদের কোনো ধ্যান নেই, সেই বিষয়টি তাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট হয়। এসে বললেন, অনাদি মায়া ভ্রান্তাহ জীব ঈশো সুনীলম বসো, মন্যন্তে তদ্ভুত আশায় কেবলম শোধনম তয়। আত্মবেদ জগৎ সত্যম ঈশঃ অন্যঃ ইতি চেত ত্রয়ম তজ্জতে ত্বয়ি তদাহ সাংখ্য যোগ বেদান্ত সম্যক্তি ন নিরোধ ন চ উৎপত্তি বদ্ধ ন চ স্বাধক ন মুমুক্ষু ন বৈ মুক্তঃ ইতি এষা পরমার্থতা। তারকে বোঝালেন সমত্ব। সমত্ব কি না, তুমি যখন বুঝবে যে সেম এলিমেন্ট ইজ প্রেজেন্ট এভরিওয়্যার, তখন সমত্ব। তুমি একই কণা, একই অণু সবটাই পেলে। অথবা
একই কণা পরিচয়, একই অণু পরিচয় তুমি সর্বত্র পাবে। Material content may be different, but the spirit is the same. Spirit has to be the same. অ্যারিস্টটলকে যখন প্লেটো বোঝালেন, my master wanted to understand the things on and across the radiance of the spirit, the blossoming of the spirit in individual lives. Aristotle বললেন, তাহলে how do I create difference? I need to create difference. Why? Because I need to create those who govern others. I need to develop those who would be unequal among all. I need to create the heroes of the world. Plato বললেন, the possibility lies in each elemental soul. My master has told that the spirit has got open-ended possibilities, maybe infinite. The spirit has to be nurtured to unfold to its blossoming. Aristotle differed. এগিয়ে চলে গেলেন অন্য পথে, started campaigning that you have to become individual hero. Individual heroism is the ultimate object. That is the fundamental principle of the modern competition in the modern world. Aristotelian principle of individual heroism, এটি এখন the basics, the fundamentals of modern consumerism and the competitions available in the market. এখন জগৎব্যাপ্ত যে কম্পিটিশন, বিভিন্ন প্রোডাক্টের মধ্যে, বিভিন্ন এন্টিটির মধ্যে, বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির মধ্যে, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে, তার মূল সূত্রটা ওখানে। It is an Aristotelian principle. And it was elaborated by Sir Isaac Newton. Principle 6, Theorem 6 of Isaac Newton. It talks about the bending of the linear force towards the centric of its and hitting that at the other centric bends with a view to overcome the forces that are coming across. দুটো প্যারালাল লাইন ছিল, এর মধ্যে ইচ্ছা জাগলো আমি নিজের চারপাশে একটা গণ্ডি তৈরি করব, পাশে যেটা ছিল তার মধ্যেও ইচ্ছা জাগলো আমি আমার পাশে চারপাশে গণ্ডি তৈরি করব। এর শক্তি দিয়ে এ তখন গণ্ডিটাকে বড় করতে চায়। এই যখন বড় করতে চাইছে, ওর যে স্পেস, সেই স্পেসটাকে ও এনকাউন্টার করছে, ও তখন বড় করতে চাইছে। So now come to the understanding that the markets, the economies, the nations, the entities of the world has to have a conflict, fight amongst themselves to win. তাহলে তাদের সংগ্রামে যেতে হবে, যুদ্ধে যেতে হবে, জিততে হবে।
জিততে গেলে মারতে হবে, জিততে হবে, মারতে হবে, ধ্বংস করতে হবে। We have to survive and grow. You grow and survive at any cost. Ethical principles are gradually getting set aside. Because the spirit within is spirit of winning the competition through maintaining the ambience as per the requirement. Legal ambience you maintain and then you go. প্লেটো জেনেছিলেন ওর মাস্টারের কাছ থেকে, সক্রেটিসের কাছ থেকে, যে ইন্টেনসিভ স্পিরিট আছে তাকে বুঝে না। ঋষি বললেন পূর্ণমদাহ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণম উদচ্যতে উচ্চাতে উদচ্যতে পূর্ণাৎ পূর্ণম উচ্চাতে পূর্ণাৎ পূর্ণম উদচ্যতে। কি উচ্চারণ করবে, কি বলবে না, এই পূর্ণ যেটি আমি জানছি দেখছি এটি সেই যে পূর্ণ তার থেকে এসেছে। ওই যে সাগরের নিচে যে সোর্সটা তৈরি হলো ওই পূর্ণের কন্ট্রিবিউশন। এই যে মহাকাশের এত বিস্তৃতি হয়ে আছে ওই পূর্ণের দান। রামানন্দকে উনি যে জিজ্ঞাসা করলেন সাধ্যের নির্ণয় করে, রামানন্দ একটি 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 ভাবে সাধ্যের নির্ণয় করতে করতে এসে থমকে গেলেন। জ্ঞানমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা কি না অদ্বৈত দেখিয়ে দিলেন। জ্ঞানমিশ্রা ভগবানকে জানো, কেমন করে জানো? অর্জুনকে উনি বুঝিয়ে দিলেন, তুমি এটা জানো এই সমগ্র সৃষ্টি সমগ্রতায় আমি সমগ্রতার মধ্যে পেশন হয়ে আছি, পেশিত হয়ে আছি। I have involved myself into all the elements of this creation. Yataha vai mani bhutan jayante dinu jatan jivante yat prana pratishan. আমি তারই মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আছি। তুমি এটি জানো ফর সার্টেন। এই প্রবিষ্ট হয়ে থাকা আর এর যে অনুপরিচয় দুটির মধ্যেই আমি প্রবিষ্ট হয়ে আছি। তাই যখন একটা মন থেকে অনেক মনের খবর পাওয়া গেল, now there is a scientific understanding that cellular mind, শ্রী অরবিন্দ প্রথম এটিকে উচ্চারণ করেছিলেন in the world, কিন্তু আমি দেখছি ঋগ্বেদের মধ্যেই সেটি আছে। ঋগ্বেদের মধ্যেই আছে যে কণা মন, কণা পরিচয় চিৎ অথবা চিৎকণ। চিৎকণ সেই কণা পরিচয়ের মন, সে ধারণ করে আছে জীবের একটা খণ্ড অবস্থাকে। জীবের ওই খণ্ড অবস্থাই তার পূর্ণ অবস্থা। খণ্ড অবস্থায় পূর্ণ হতে পারে। খণ্ডই বাড়তে বাড়তে পূর্ণের দিকে চলে যেতে। এখন সেটি নানাভাবে সাইন্টিফিক এক্সপ্লানেশনের মধ্যে এসে গেছে। স্টেম সেলস তার একটা পার্ট নিলেও you can make it grow towards total cell, complete cell, and the multiplicative position of the cell towards making a life also. Artificial life যদি তৈরি করতে হয় তাহলে তার ভিত্তিতেই তৈরি হবে। It's now getting done. এখন যে সায়েন্স অফ
গ্রোথ অ্যান্ড ক্রিয়েশন, সেখানে নানা মেথড এসেছে, ইতিমধ্যেই অনেকটা চালু হয়ে গেছে, আরো অনেকগুলো awaiting the legal permission and legal consent. ভগবান অনুতে আছে, ভগবান কোষে আছে, ভগবান বৃহতে আছে, ভগবান ক্ষুদ্রে আছে। এই যে থাকার পরিচয়, এই যে ভগবানের থাকার পরিচয়, বললেন পূর্বরূপ, উত্তররূপ, সন্ধি আর সন্ধ্যা। এই চারটি হলো ভক্তির ভাব। পূর্বরূপ কি না, ঋষি নারদ বলছেন, আমি তো অনেক কিছু জানি, আমি কি জানি না। সনাতন জিজ্ঞেস করলেন, সনত কুমার, হ্যাঁ নারদ তুমি কি জানো? আমি তো সব জানি। তো সব জানো? হ্যাঁ, আমি সমগ্র বেদ জানি, উপনিষদ জানি, ব্রহ্মসূত্র জানি, আমি ভগবানের নানা রূপ আছে তাও জানি, ভগবান এই সৃষ্টির মধ্যে আছেন তাও জানি, আমি তার নানা বিকাশ জানি, আমি ইতিহাস জানি, আমি এই ধরিত্রীর পরিচয় ভূগোল সে জানি, আমি এই জলের পরিচয় জানি, আমি স্থলের পরিচয় জানি, আমি আকাশের পরিচয় জানি, আমি বায়ুর পরিচয় জানি, আমি অগ্নির পরিচয় জানি। সৎকুমার বললেন, ওরে বাপরে বাপ, তুমি কত কিছু জানো। তা নারদ, তোমাকে এবার আমি বলি, তুমি যত কিছু জানো সব জানাকে এবার ফেলে দাও, ভুলে যাবে, ওগুলোকে তুমি আর তর্জমা করো। তুমি এখন ভগবানকে ভাবো। নারদ বললেন, আমি ভগবানকে ভেবে তাহলে আমার এই জ্ঞান? সনত কুমার বললেন, ওই জ্ঞানের থেকে তুমি বড় জ্ঞান পাবে, সেটার নাম হলো প্রজ্ঞা। বললেন, ঘুমাহি এই বতো কে বলা, এই যা কিছু তুমি করেছো সবই ওই মহাশূন্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, আর সেই পরম তিনি সেই মহাশূন্যেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেকে, তিনি শূন্য রূপা। প্রসাদ বললেন, শূন্য রূপাকার। ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুন্ডমালা কোথা পেত? মায়ের কাছে আবদারে আবেদনে জানতে চাইলেন, তখন তো ব্রহ্মাণ্ড ছিল না, তখন তো মহাশূন্যে তুমি আছো, সেই মহাশূন্যে মহা দেবাদিদেব তিনি বিরাজ করছেন, কোনো অবয়ব নেই। আর তুমি আসলে তোমারও কোনো অবয়ব, তিনি অবয়বহীন, তুমি অবয়বহীনা। তাহলে তুমি তখন কেমন করে মুন্ডমালা দ্বারা ভূষিত হলে? কি তার রহস্য? নারদকে সনত কুমার বললেন, ওই মহাবউ মহাশূন্য, ওই তার পূর্ণত্বের উপস্থিতি। তাই জন্য বলেছেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তার পরের লাইন, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণম এবঃ অবশিষ্যতে। ওই অনন্ত বোম, অনন্ত শূন্য, ওই হলো ভূমা। সে তাকে তুমি কেমন ভাবে ফ্র্যাগমেন্ট করবে, কেমন ভাবে তাকে ছিন্ন করে ছোট ছোট ভাবে ভাগ করবে? ভাগ করেছে সাময়িক, অনেক। তুমি একটি জীবন, কিন্তু তুমি সেই পূর্ণের মধ্যে আশ্রিত একটি জীবন। তুমি এটি বোধে নিয়ে এসো, বিশ্বাস করো, তোমার মধ্যে সেই প্রতীকী গড়ে তোলো যে সেই মহাপূর্ণ তিনি বিরাজমান হয়ে আছেন সর্বত্র,
তিনি বায়ুতে, তিনি জলে, তিনি অগ্নিতে, তিনি ধরিত্রীতে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান হয়ে আছেন। সেই মহাপূর্ণ তিনি ব্যক্ত হয়ে আছেন বাইরে সর্বত্র, তিনি সর্বত্র গামী হয়ে আছেন। আর তোমার অন্তর মাঝে যা কিছু রয়েছে সবেরই মধ্যে তিনি বিরাজিত হয়ে আছেন। বলছেন, তোমাকে আমি কেমন ভাবে জানবো? ছন্দে। ঋষি জৈমিনী বললেন, ছন্দ। ভক্তি কেমন ভাবে গড়ে তুলবে? না তার ছন্দ। ছন্দ কেমন ভাবে জানবে? শ্রবণ কর। তোমার শ্রবণ অঙ্গ দিয়ে শ্রবণ কর, বাইরের কর্ণ দিয়ে পাবে না। অন্তরে শ্রবণ করো, অন্তরে শ্রবণ করো। সেই তিনি পরম, সেই তিনি যখন সেই আদিনাথ সৃজন করলেন, নটরাজের সেই হচ্ছেন ভাইব্রেশন, তিনি সকলের মধ্যে একটি ভাইব্রেশন নিয়ে আসেন, স্পন্দন নিয়ে আসলেন, ছন্দ তৈরি হলো। তাই তার মধ্যে আসলো ওই পূর্ব রূপ থেকে উত্তর রূপ তৈরি। উত্তর রূপ কি না, যে রূপ আশ্রয় পেয়েছে সেই রূপ। মানুষ হলো, নানা রকম আরো প্রকার হলো, মানুষের মধ্যে নানা কিছু হলো, প্রতিটি মানুষ আলাদা হয়ে গেল। উত্তর রূপ থেমে থেকো না। নারদ, তুমি সন্ধি করো আর সন্ধ্যার দিকে গিয়ে চলো। সন্ধি কি? ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা করো। ওই মহাভূম, ওই ভূমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক রচনা করো। আর সন্ধ্যা, তাকে তুমি অন্তরে গ্রহণ করো। তোমার অনুভবের পর্দায়, তোমার উপলব্ধির স্রোতে তুমি ভগবানকে বরণ করো। উপলব্ধিতে তুমি ভগবানকে বরণ করে অন্তরে তাকে গ্রহণ করো। তাই উনি বলেছেন, হৃদ্দেশেই হি অর্জুনা, আমি তোমার হৃদয় দেশে অবস্থান করে আছি, হৃদয়ের মাঝে অবস্থান করে আছি। ঋষি বললেন, ওই তিনি কোষে কোষে অবস্থান করে আছে, তাকে জানো, তাকে মানো। দিলীপরায় গান আছে, বললেন, আমি জানি তাই আমি মানি। ওরা জানে না তাই ওরা মানে না। তিনি জানেন তাই তিনি মানেন। ভাগবত বলছেন, তুমি জানো তাকে, তুমি জানো তাকে, তিনি সর্বত্র সর্ব অধীশ হয়ে আছে। তিনি তোমার প্রাণের অধীশ হয়ে আছেন। তিনি তোমার প্রাণের শুধু কর্তা না, তিনি তোমার প্রাণের কর্তা এবং প্রাণের পরিচালক হয়ে আছে। শুধু কর্তা হয়ে বসে আছেন তা না, প্রাণের পরিচালক হয়ে আছে। He is driving your chariot of life. অর্জুনের রথ তিনি চালাচ্ছেন। শুধু হে অর্জুনরা, তাকে আর আদেশ করুন, রথ কেমন ভাবে কোথায় প্লেস করতে হবে এই আদেশ আর করুন। রথকে ভগবানের পথে যেতে দাও। তাই তো তিনি বললেন, ব্রহ্মভূত প্রসন্ন আত্মা, যে প্রাণ ভগবানের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে আছে, আনন্দ চিত্ত হয়ে আছে, প্রসন্ন হয়ে আছে,
যে ক্যাটাগরি অফ হিউম্যান, তার মধ্যে যেটি মডার্ন ক্যাটাগরি, is always having the problem, competition, depression, unhappiness, always unhappy, dissatisfaction, always dissatisfaction. ওর থেকে বেরিয়ে এসে প্রসন্ন আত্মা হয়ে যান। জীবনে যা পেয়েছো সেটি ভগবানের দান, আর যা পেতে হবে সেটি ভগবানকেই পেতে হবে। ভগবানকে পেলে বাকিটা পাওয়া হয়ে যায়। He knows the best what is good for you. You don't know. What you decide for you is sometimes destroying your potentials, destructive to you. প্রসন্ন আত্মা কিন্তু কি হবে না, ব্রহ্মভূত ভগবানের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে আসবে। ন শৌচতি ন কাঙ্ক্ষতি, বাসনা কামনা গুলো থেকে বেরিয়ে এসো, বাসনা কামনা থেকে বেরিয়ে এসো। ন শৌচতি ন কাঙ্ক্ষতি, সমহ সর্বেষু ভূতেষু। The vision of equality to all in the true sense. Vision of equality not in a sense of your partial observation, but in the true sense. Madhurabhakti labhati bala. সেই আমার ভক্তি লাভ করবে। পরাভক্তি লাভ করবে, সে আমার ভক্তি পূর্ণতা লাভ করবে। সে ওই পূর্ণের পরিচয়টি পেয়ে যাবে। সে ওই পূর্ণের পরিচয় পেয়ে পূর্ণের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পেয়ে যাবে। সে নিজেকে পূর্ণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ভগবানকে সে জীবনে বরণ করবার জন্য এগিয়ে এসে ভগবানের কৃপা সে পরিপূর্ণভাবে প্রাপ্ত হবে। ভগবত কৃপাতেই সব সম্ভব। ভগবানই জানেন জগতের মঙ্গল, ব্যক্তির মঙ্গল কিসের। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, যিনি চাইছেন তোমার ভক্তি, তার প্রতি অনুকূল হওয়া। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। ওম ভগবতে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ওম ভাগ্নে মনোষি প্রতিষ্ঠিতা, আবিহি আবিহি মেধি, বিন্দস্যামানি সহস্রুতং মে মা প্রহসিহা। বেদশ্যামানি সহস্রং মে মা প্রহসিহা। আনেন ঋতেন রাত্রান সংদদামি, অনেন ঋতেন ঋতান সংদদামি। ঋতাং বদিষ্যামি সত্যাং বদিষ্যামি, ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি। রামবতু তদ্বক্তারামবতু, তৎমামবতু তদ্বক্তারং অবতু। অবতু মাম অবতারং অবতু বক্তারং।
शांति शांति Om Shanti 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 पापयन्तु मम अङ्गानि प्राणाचक्षुः Om Apayantu Mama Angani Chakshu प्रमादः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि Srotamataha Balam Indriyani Cha Sharvani ब्रह्मोपनिषदाम् Sarvam Brahma Upanishadam मामं ब्रह्मो निराकुर्यात् मामा ब्रह्मो निराकरो Maham Brahma Nirakuriya Brahma Nirakuru Mama Brahmo Nirakaro कर्णमेऽस्तु Karo Niro Karunyas मयि सन्तु ते मयि सन्तु Dharma Mai Santu Te Mai Santu ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om Shanti 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 पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते Purnamaya Purnamadaya Purnamiva Avashishyate शान्ति शान्ति शान्तिः Om Shanti Shanti ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु Om Sana Bhavatu Sana Bhunatu कर्वावहै तेजसी नो अनितमस्तु मा विद्विषावहै Tejasvino Aditamastu Vidvishavai शांति शांति Om Shanti 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 शांनो मित्रः शांनो गुरुणः शांनो भवति हरियो महा Om Samnamitraha Shambaruna Shamnavavati Hariom बृहस्पति शांनो विष्णु रुक्रमः Shamna Indraha Brihashi Shamna Vishnu Guru Brahma ब्रह्मणे नमः देवायु Namah Brahmane Namah Devayu स्वामी ब्रह्मक्षं ब्रह्मसि Tameva Taksham Brahmayashi
Swami Vavrityasham Brahma Vadishwami Samiprasham Brahmavadi Shami Gita Swami Satyam Vadishwami Geetam Vadisham Satyam Vadishami Ramavatu Tadvakaramavatu Tatmam Avatu Tadvakaram Avadu Mamavudvakaram Avatu Mam Avatu Vakaram Shanti Shanti Om Shanti 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 Bhadram Karni Vishram Deva Om Bhadram Karni Aksharaviya Yotraha Bhadram Bhadram Pashimakshaviyatraha Gavitu Suvam Shutanuvim Sthirosthiravi Devahitam Yatayu Ayu Shanti 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 Om Shanti 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 Minute dhyan. Go now 2 minutes meditation, 2 minute dhyan. Jama, Jama, আমরা যেখানেই বন্ধ করছি we are now stopping for the day. আবার আমরা আগামী Indian Standard Time বিকেল 5:30টায় মিলিত হবে। সবাই ভালো থাকবে। Wish you all the best. সবাইকে নমস্কার। Honorable sir, touching your holy feet, sir. Pranam Niven, sir. Pranam, Wish you sir. all the best. All the best. All the best.